كانوا غاديين فيها بزاف ديال لي زارتيست في تاريخ الفن ديال كيفاش نتمثلوا الاشياء بيان سور من الرياليزم حتى البيريود ديال غوني ماكريف. كنتمثلوا الاشياء كنرسموا كيجي واحد الارتيست كيرسم شجره كيرسم طابلو كيرسم حيط كيرسم بنايه وهذا، ولكن او نيفو ديال لا ريسبسيون او نيفو ديال تلقي العمل الفني واش كنتلقاو العمل الفني كيف ما هو متمثل في الوجود او لا كنتمثلوا العمل الفني من خلال تمثلات هذاك الشيء اللي هو كاين في لوفغ دار من خلال اللغه، وكيفاش دور اللغه في هادشي. ربما اللغه بعيده على لاغ بلاستيك انا بيان سور، ولكن كيفاش كتخلي الاشياء كتمثل بصيغه معينه، كيفاش تخلينا حنايا ندركوا الاشياء بعكس ما هي كاينه هي في نورمالمون في الطبيعه. الوغ هنايا القضيه اللي ناقشها ادم ديال الانوجات داخل اللغه، يعني كيفاش حنايا نورمالمون كنتواجدوا داخل اللغه، كيفاش اللغه كتحملنا عبر التاريخ، وكيفاش اللغه كدير عمليه انكشاف الاشياء. الوغ هذه اساسيه مهمه كتخلينا كنرجعوا لا كيسيون الاولى ديال اشنا هو انا هادشي. وي كاينه حاجه اخرى اللي كتميز بها لا بويزي اكثر من لاغ بلاستيك ولا اكثر من الفنون البصريه، هي كيفاش كتنتقد العقل الاداتي. العقل الاداتي كيف ما حطوه مدرسه فرانكفورت ادورنو ووركهايمر والاخرين ديال كيفاش لا بويزي كتحمل المعرفه، لان بويسكو دابا في لاغ بلاستيك كنهضروا واش كاينه ديجا واحد المعرفه في لاغ بلاستيك، واش حنايا قادرين، واش كاين فكر، واش كاين اسئله كتطرح في لاغ، واش كاينه حقيقه في لاغ. هذه اسئله كبيره. لا بويزي باش متميزه على لاغ بلاستيك هي كتخلينا هي محبه للحكمه، والعلاقه اللي كتخليها بعيده على العقل هو كيف ما ناقش ادورنو، هو ان العقل كيخلينا نمشيو نحو تكسير الملموس وتكسير شيء الملموس للانسان، وكيفاش العقل نورمالمون كيبعدنا على العالم الحسي من خلال طرح السؤال ومن خلال الشكل التكراري. هذه مسلمه بيننا، ولكن كيفاش لا بويزي كدير داكشي اوترومون. هنا اللي كيناقش ادورنو هو ما كتخلينا بعيدين على التناهي العقلي، على التناهي في العقل، وكتخلينا نرجعوا للعالم باللا يقين اللي هو نورمالمون تكسير اليقين. كيسيون لا دوزيام كيسيون اللي باقي كنعقب على لانترفونسيون ديال اديف هو هل ندرك العالم في الفن او لا كنديروه اوترومون. واش العالم ملي كيبان لنا في لاغ واش كتكون عمليه ادراك حقيقيه، واش كنشوفوا العالم في الحقيقه ديالو في الفن، في لا بويزي، في لاغ بلاستيك، في لا فوتوغرافي هذا، او لا ما كنشوفوا في العالم الطبيعي بطريقه حقيقيه. الوغ هذه كيسيون كبيره نورمالمون واشكاليه كبيره مطروحه عبر التاريخ، ما كنطرحهاش هنا باش نلقاو لها اجابه مصيريه نقولوا فوالا هذه هي الاجابه. مي بون هي الهدف هو اننا نكسروا دابا الاشياء، سواء كانت بانت في لاغ، سواء كانت في لا كونساي، سواء كانت في العقل، سواء كانت في لا بويزي، سواء كانت في الخيال. الوغ هذا هو الاساس. لا كيسيون اللي كتبقى رئيسيه هي اشنا هو لاغ، واشنا هو اشنا هي وظيفه الفن. بويسكو حنا كنا كنديروا لاغ، واش نمشيو مع المسلمه البسيطه ديال لاغ سيت اون اكسبريسيون ونقنعوا راسنا نقولوا فوالا كنديروا لاغ باسكو سيت اون اكسبريسيون تعبير على كلشي كيعبر، او لاغ كيقول شي حاجه اللي هي اوترومون ربما كيعبر على حقيقه العالم اللي حنايا كنتمثلوها بطريقه غير مباشره او لا غير بطريقه ما كنوعاش بها، واللي وعاو بها هما لي بونسور هما الفلاسفه. بون جو دون لا بارول سي حميد. اسمح لي جبت عليك مي فريمون بغينا نسمعوا عليك سي حميد. Bonsoir tout le monde. Tout à l'heure, je me suis demandé est-ce qu'on peut penser tout en étant allongé. Et je me suis dit c'est impossible. Pour lire un poème, oui, je peux être allongé, je peux être... Pour raconter des anecdotes, c'est possible. Et pour penser, je dois me mettre dans une autre posture. قبل ما نغير هذه البلاصه تسأل واش ممكن الانسان يفكر هو مستوى. Peut-être, je pense, la pensée elle élève
et il exige à l'homme de s'élever, de se mettre dans une telle ou telle posture. La poésie, c'est autre chose. La poésie nous demande de danser, et non pas de marcher. Et cela va me pousser de parler de l'essence de la poésie. Est-ce que la poésie, est-ce qu'elle est essentielle ou non? Est-ce qu'on a besoin de la poésie dans la vie ou non? Est-ce que c'est quelque chose de superficiel ou bien c'est essentiel? الشعر هو ضرورة ولا فقط مجرد تعبير هكا اللي بغى يكتب به؟ Je pense que la poésie est essentielle à la vie. Autrement dit, l'homme ne peut pas vivre sans la poésie. Et je dois justifier par des épreuves récoltées à travers l'histoire. Victor Hugo nous dit que le premier âge de l'homme, c'est l'âge lyrique. L'homme chante. Au départ, l'homme chante. Et le chant, c'est de la poésie. D'ailleurs, il parle du premier poème de Adam. C'est le premier poète dans l'histoire. Alors que pour la Grèce antique, on parle d'un autre poète qui s'appelle Orphée. Orphée, c'est le premier poète chanteur dans l'histoire. C'est un poète qui était capable de chanter et de charmer tous les étangs. Quand il chante, quand il dit de la poésie avec un instrument de musique aussi, tous les êtres s'arrêtent pour écouter, même les pierres, elles écoutent. Ça montre la force du langage. La force du langage. Et bien sûr que tous les arts, la peinture, la sculpture, tous les arts doivent aboutir à la poésie. Pourquoi? Parce que la poésie, c'est le langage. Pour la peinture, il n'y a pas de langage. La sculpture, pas de langage. Donc le seul espace où l'homme peut se retrouver, c'est le langage. D'ailleurs, vous l'avez montré à travers Heidegger, que l'homme parle, il a le langage. Donc même quand on fait de la peinture, on est dans le langage. Mais c'est un langage muet. Alors que la poésie, non. C'est un langage sonore, c'est un langage qui touche tous les êtres. C'est un langage qui touche tous les êtres. Orphée, il avait des qualités, c'était un magicien, c'était un solitaire, il avait le pouvoir d'exprimer le monde tel qu'il est. C'est-à-dire l'anecdote, c'est quand il dit il pleut, il commence à pleuvoir. Parce que c'est de la magie, mais c'est comme ça. L'homme, il était en harmonie avec la nature. Quel instant qui est j'aimerais bien ici parler toujours dans ce caractère essentiel de la poésie. C'est une histoire d'un roi qui a empêché à 1000 poètes de chanter, de parler, de dire de la poésie dans une tribune. Et tous les poètes composaient des poèmes. Alors il a tué plusieurs poètes, et il y a encore des poètes qui ne voulaient pas renoncer, et il a tué tous les poètes jusqu'à ce qu'il reste un, et il disait de la poésie. Ça veut dire Ostora, ولا زال شاعر يقول الشعر. قتل 999, mais il y a encore un poète qui disait de la poésie. Ça signifie que l'homme a vraiment besoin de la poésie. Je vais faire un saut dans l'histoire avec Platon. Platon, il a chassé le poète de la cité. Platon, حينما أسس الجمهورية الفاضلة كفكرة فلسفية طرد الشاعر. Pourquoi il a chassé le poète? Parce que le poète, il est capable de charmer les gens. Il est dangereux pour la cité. Et je pense que si Platon avait accordé une place au poète, la cité ne chuterait jamais. أظن أن لو أفلاطون ترك مجالا للشعر كانت تستمر الجمهورية معمرها، ولكن فشل الجمهورية ارتبط بطرد الشاعر. Parce qu'on ne peut pas vivre dans une communauté sans la poésie. La poésie est vraiment essentielle. Elle est essentielle à l'être. On va voir philosophiquement comment elle est essentielle. On va parler maintenant de Mallarmé. Tu as parlé de Mallarmé et de Heidegger.
il y a des choses communes entre Mallarmé et Heidegger. C'est la recherche d'un langage essentiel, un langage pur. Ce langage, il est dans la poésie, et je ne pense pas, lorsque quelqu'un énonce un poème qui est bien écrit, qui est beau, il va toucher tout le monde. Dire que, pourquoi cela touche? Parce que c'est un langage essentiel. Nous avons un langage ordinaire, الكلمات اللي كنستعملوها كلمات مبتذله كلمات غايتها l'instrumentalisation, donne-moi du pain, je veux كذا اعطيني كذا. Donc on a vidé le langage, حيدنا le langage de son essence. Même les mots, même le mot liberté, il n'a pas de sens. Liberté, la mort, c'est pas la mort. Ce sont des sens que l'homme donne, mais le mot n'est pas ce qu'on fait. Donc c'est autre chose. Il distingue le langage essentiel et le langage ordinaire. Et Heidegger, il parle de cette parole parlée et la parole parlante. On n'a pas, il faut se libérer de la parole parlée et il faut s'intéresser à la parole parlante. Autrement dit, chaque poète, il crée sa langue dans la langue. Parce que, d'ailleurs, on dit, je n'ai pas compris ce poème. Pourquoi? Parce que c'est une langue, mais il est écrit en arabe. Il est écrit dans ta langue. Mais pourquoi tu ne l'as pas compris? Parce que tu es loin du langage essentiel. Le langage essentiel, on ne va pas comprendre. On comprend le langage ordinaire, mais le mot essentiel nous échappe. Et toute l'humanité, il est à la recherche du langage essentiel, du paradis. Parce que le langage essentiel, c'est le paradis. D'ailleurs, la traduction des poèmes, un point, c'est le retour au langage originel, un langage d'origine. Et le langage d'origine, on le trouve dans la poésie. Il y a beaucoup de poètes qui ont touché à la question de l'essence, de l'existence. Il y a Nietzsche, philosophe, je vais venir à certains poètes. Il a écrit ainsi par les Zarathustra, mais c'est un poème. كتاب هكذا تكلم زرادشت هذه ماشي فلسفة هو شعر فلسفي. Ce qui est écrit dans de la poésie, ce sont des images poétiques, استعارات, de belles images. ملي كتقرا وانت كتصافى c'est de la poésie. Il y a aussi Alfred de Vigny qui a beaucoup pensé il écrit de la poésie sur le temps, le passage du temps, la fuite du temps, notre rapport au temps. على الإنسان بالزمن إنه إمتى بدأت المأساة تاع البشرية بدأت مع إحساس بالزمن تفويت مرور الزمن هنا بدأت المأساة تاع البشرية. Et dans la poésie, on est capable de donner une autre essence au temps. يمكن في القصيدة نعطيو فهم آخر للزمن، نعيشوا الزمن بشكل آخر. Parce qu'un poète, quand il écrit, il arrête le temps. ملي كتكون كتب كما كترسم. Parce que ما كنديرش فرق بين la poésie et la peinture. À l'origine, il n'y a pas de différence. في الأصل ما كاينش فرق بين الشعر واللوحة الفنية. La poésie, d'ailleurs les latins disent poesis ut pictura, pictura ut poesis. الشعر هو peinture, ou la peinture c'est de la poésie. Il y a pas à l'origine, ما كاينش هادشي. Maintenant en train de dire la poésie, la peinture, la musique, mais dans la poésie, il y a tous les arts. Dans la poésie, il y a tous les arts. Donc je reviens à l'idée du temps. Shair, il est capable de vivre autrement le temps. J'insiste sur cela. Avec la sensibilité peut-être à Ronsa, par exemple, quand il dit cueille cette fleur, qui se moi le carpe diem. Pourquoi la fleur? Parce que la fleur, elle va se faner le soir. Et maintenant, vivre le temps, vivre l'instant, il faut être ici, maintenant, il faut sentir la vie. Alfred de Vigny, il va plus loin, il dit que la poésie, c'est le silence. Le silence. Et je pense que quand on veut écrire, on est obligé de vivre dans le silence. On est obligé d'écouter le silence, on est obligé aussi d'écrire dans le silence et d'écrire le silence. Donc, la poésie ne peut rapprocher de ces choses qui échappent à l'homme ordinaire. كلنا كنعيشوا des moments في la quotidienneté, في الحياة اليومية اللي
كتسرقنا كنسوا بأن كاين l'essentiel c'est la rencontre avec les autres. La rencontre c'est un moment poétique par excellence. Le fait de boire un verre de café dans un jardin c'est un moment poétique. Là il y a des gens qui on va distinguer la création poétique et l'instant poétique ou l'état poétique. L'état poétique est le fruit qu'on laisse dans les livres. Vivre un état poétique, vivre, comme dit Heidegger, mais d'ailleurs c'est Hölderlin, habiter le monde en poète. يجب أن نقيم في العالم كشعراء نسكن العالم كشعراء. الفلسفة ما بقاتش إلا تمشي في هذا الاتجاه ديال la poésie comme remède, comme délivrance exactement. Je termine avec Mallarmé, Valérie rapidement. Alors Mallarmé وعاش une expérience traumatisante. Il écrit de la poésie un certain moment وقع عليه ce qu'on appelle le traumatisme de la page blanche. مابقاش يقدر يكتب. Pourquoi? Parce qu'il a affronté deux problèmes. مشكلين. Le langage, هذا هو ماشي le langage اللي غنقول به الحقيقة. Ce n'est pas mon langage. D'ailleurs tu l'as dit, ce n'est pas un langage qui nous mène à Dieu. هذه اللغة ديالنا ما توصلناش الله. Mais c'est un langage humain. Donc je dois chercher un autre langage divin. Peut-être نقدر نلقاه في la poésie. Et le deuxième problème que Mallarmé a affronté, c'est l'existence. J'ai lu tous les livres. Il a dit, il a un poème, il dit, j'ai lu tous les livres. C'est fini. Qu'est-ce que je n'ai rien compris, je n'ai rien appris sur l'existence. Oui. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est exilé, il s'est enfermé, il commence. Et même il a fait un monde personnel. والحل هو travailler sur le langage. Peut-être le travail sur le langage يقدر يوصلنا quelque chose وكان الحلم ديالو وصل un livre. Le livre à venir. وكتب un livre ربما بالنسبة لي هذاك هو اللي ما كملش c'était à la fin de sa vie. Mais il reste toujours ce projet اللي كاين عند chaque humain sur la terre هو يوصل le livre parce qu'il n'y a qu'un seul livre. Il n'y a qu'un seul langage. Les différences اللي كنعيشوا راهي غير مفتعلة. Il n'y a pas de différence entre les hommes. Il n'y a pas de frontière entre les hommes. Il n'y a pas de frontière entre les langues. Une langue complète une autre langue. Alors, اللغات ما عمرها كان بيناتها صراع. Il y a des mots qu'on trouve en arabe et qu'on ne trouve pas dans d'autres langues. كلمات مرة ما كاينش في اللغات الأخرى seulement dans l'arabe. Donc c'est le mot qui peut compléter le blanc qui existe. Mallarmé dit que les langues, l'une complète l'autre. الهدف ديالنا sur la terre, ce n'est pas par les différentes langues, c'est comment je peux m'approcher de ta langue. Et toi, c'est de même. Et je termine avec cette belle phrase de Victor Hugo. Il a dit, insensé qui croit que je ne suis pas toi. واهم من يعتقد أنني لست أنت وأنت لست أنا. أنا غير هو أنت. Mais seulement à question d'histoire, on habite le langage. راه كنسكنوا في اللغة. راه حنا l'existence ديالنا. راه ما كايناش la vraie existence, on doit la chercher. La vraie existence, la vraie valeur ديال les concepts comme la mort ou la liberté, etc. Peut-être c'est la poésie qui nous peut mener vers un avenir meilleur. Tous les arts, ils ont un seul but, c'est le poème. الفنون كتمشي في اتجاه القصيدة. D'ailleurs, il a dit dans ce livre, il a dit même la philosophie tend vers le poème. Ouais. Le poème, ce n'est pas ce qui est écrit. Parce qu'il faut distinguer, c'est comme l'art. Le poème écrit, c'est le fruit. Et la poésie, le poème avec majuscule, c'est l'arbre. Et on ne juge pas le fruit selon en regardant l'arbre, etc. Mais c'est en regardant le terrain. باش تعرف الشجرة ما تشوف في الأرض فاش تزرع. Voilà, c'est l'endroit où on a planté l'arbre qui donne de la quintessence à cet arbre. Et voilà, c'est un sujet vraiment extraordinaire. Moi j'aime beaucoup le débat sur la poésie. Et merci. Merci, M. Hamid.
الحقيقه الاساسيه اللي بون عرفوا بها بزاف ديال الفيلوزوف سي كو راه كل شيء جاي من لا بويزي. لا بويزي سي دو لا بانتور ولا بويزي سي دو لا ميوزيك. باقي كنعقل على واحد البيت شعري كانوا ديك الساعه واحد الاستاذ بزاف تلامذته ما عقلش على الشاعر تيقول لك تغنى بكل شعر انت قائله ان الغناء لهذا الشعر مدمار. وكانت هذه صفه اساسيه في تاريخ الشعر دائما، والغناء دائما وقرب من الموسيقى، دائما قرب من الصوره التشكيليه من خلال الصوره الشعريه، ودائما هذه الاساسيات داخل الشعر. كل حركه تجديد في الشعر تجد تقوي هذه الخواص اكثر ما انها كتهرسهم. كيبقى كسر المعتاد والمألوف، ولكن دائما نقترب ربما من هذيك القصيده الاساسيه. موضوع شيق صراحه، نبغيو فريمون نسمعوا اراء ديال لي زارتيست، ديال لي زيكريفان، ديال ناديه، ديال لي زيكريفان اللي معنا اليوم. اي بون النقاش مفتوح لكم. نبغيو نعرفوا اراء ديال لي زارتيست او نيفو ديال انكشاف الاشياء داخل الفن، لان هذا هو الصيغه الاساسيه نورمالمون اللي حنايا كنبحثوا عليها. يعني مجموعه من اللقاءات كنناقشوا هذا كيف تنبني الاشياء داخل الفن وكيف تحدد ماهيه الفن، لان هذا ربما هو الاساس. وانا نقرب من مفهوم الفن، لربما لا قربنا ليه لربما تبان الاشياء اكثر بساطه من خلال الفن، من خلال الشعر، من خلال الموسيقى. J'ajouterai une seule chose pour que j'ai idée soit clarifiée un peu. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, mon cher maître. Donc, tout ce que tu as dit, c'est vrai à mon sens. À ce moment-là, exactement. Bon, tu as mis le doigt sur une chose très essentielle pour moi, c'est le poème qu'avait dit Adam ou Adam. Donc le poème, le premier poème. Voilà. Alors selon le mythe, c'est le premier poème dans l'histoire. Et ce poème, ce qui m'a atterré le plus, c'est qu'il ne dit pas espoir. Il ne dit pas point le bonheur, il ne dit point l'espérance, il dit le désordre, il dit l'angoisse, il dit le malheur. Donc, c'est ce qui m'a vraiment... tragique. Voilà, c'est ce qui m'a charmé. Pourquoi? Parce que, qu'il n'est pas, comme tu as dit, dans son livre, La langue d'Adam. Donc, la langue d'Adam, et d'ailleurs, pour qu'on puisse comprendre ce livre, on ne peut pas le comprendre sans lire aussi son ouvrage. Tu ne parleras pas ma langue. Voilà. Donc même si nous parlons, même si nous parlons la même langue, on n'a pas la même conception, on n'a pas la même idée sur les choses. Donc Adam a dit, il n'a pas écrit, il a dit un poème sur son état d'être, parce qu'il était en train d'être. Jadis, il était en train d'être. Donc il a dit, si je peux dire, voilà, son exilité, c'est-à-dire l'identité de son être là, au moment où il s'est rendu compte qu'il est maudit, il est chassé de l'Éden. Donc, طلب من الجنة ولا بحال هكا وكاينه la chute. Il a dit, son poème, il dit la chute, il dit le désolé, il dit le remords, le regret, c'est-à-dire ndem. Alors la poésie, de là on comprend bien que la philosophie, elle s'interroge, elle prend comme finalité par exemple l'angoisse, le temps, l'être, le paraître, l'absurde, le non-sens, la présence, la non-présence, l'absence. Donc il traite tous ces sujets-là. Alors Adam, il a dit dans un seul poème toutes ces thématiques. Bien conclues. Alors c'est ça le pouvoir de la poésie. C'est un pouvoir qui va au-delà des choses, qui va au-delà du soi.
Donc ce qu'il est Adam, c'est un être humain. Il a la parole, il est doué de parler, il est dans la parole lui est intrinsèque, lui est fondamental. Donc il parle et il dit ce qu'il est, le oui, et l'être, ce qui est l'être. Parce que Adam, on a voulu, par exemple, dépourver Adam de son être, donc il n'a aucune valeur. L'Adam. Donc le temps, exactement, la thématique du temps. Bergson a abordé le temps. Être et temps. Alors quelle est la relation entre être et temps et être? Donc c'est ça la chose la plus fondamentale, c'est que l'homme s'interroge sur sa finitude. Donc cette angoisse faite par le temps, générée par le temps et provoquée par le temps, c'est elle qui donne à mon être sa conscience, son existence de son être. بأنها كاينه هنا وراه حتمي عليها تكون هنا وما عندها الا تيجي. الوغ في لا بويزي فعلا j'ose dire نتجرأ كاع نقول في لا بويزي oui on a une autre vision par rapport vis-à-vis à la temporalité ولكن on peut l'effacer. Même le poème على بحال هكاك دابا il a fait tuer combien de poètes? Il en reste un ou هذاك l'autre il ose encore dire le poème, c'est-à-dire la poésie le salam. Tu trouves la vérité, si je peux dire ça, la vérité de son être. حتى في تيتانيك في الفيلم ديال تيتانيك كاين واحد المشهد à part l'amour, à part la tragédie, à part si je peux dire les épisodes pathétiques, etc. Il y a un épisode incroyable. Le Safina, elle était en train de sombrer, le naufrage, la crise, voilà. Où les musiciens, ils chantent, ils composent. Même si ils cherchent à se sauver, mais non. On va rester comme ça jusqu'à ce que la mort aura raison de nous, il n'y a pas de problème. Donc, ce pouvoir-là, comment se fait-il que la poésie, ou bien l'art en général, dans l'absolu, l'art, c'est... c'est vivre la réalité de l'art. Exactement, c'est vivre et dévivre. Exactement. C'est ça, donc c'est ce pouvoir qui nous donne la puissance, selon Nietzsche, la puissance de la volonté de la puissance, la volonté de la conséquence, la volonté de vivre, la volonté de casser les frontières, la volonté de s'auto-approprier tout simplement dans son être. S'auto-approprier, c'est-à-dire se construire dans une dimension, parce que impossible d'épouser l'autre, ou bien d'épouser la langue de l'autre, d'épouser l'être de l'autre. Impossible. Chacun a son être particulier. ما كاينش l'empreinte ديالك لا دي ان ديالك ما كاينش شي واحد بحال. Alors comment travailler sur cet être-là? Commençons par impossible, voilà. Le livre qui est deux axes très essentiels. كيفاش كيقول لك la poésie nous mène à découvrir notre être là, le وجود ديالنا اللي كاين هنا والحقيقي authentique تازين. ولكن هذاك ما يمكنش نوصلوا ليه الا بالميتزاين. L'être avec, ترجمات بالفرنسيه l'être avec الوجود معها. Alors je suis avec vous et vous êtes avec moi, et c'est pour ça que on fait une sorte d'interaction comme ça. Et l'essentiel, c'est que une telle conception émerge, une telle idée émerge. C'est ça l'essentiel donc pour pouvoir arpenter le pont.
pour pouvoir parvenir à l'autre côté. L'autre côté, Wenta, c'est-à-dire comment l'expiité, comment trouver son expiyité. Le Houiyat ontologie d'Yelk, ce n'est pas l'identité culturelle, ça c'est une identité commune, populaire, des nations, des pays, des fédérations, etc. Mais comment trouver son identité? Ontologique. Ontologique, exactement, ontologique. Alors, je suis en train de découvrir qu'est-ce que la poésie, qu'est-ce que le poème. Et là, évidemment, je n'ai pas beaucoup d'informations, de connaissances sur qu'est-ce que la poésie. Mais j'ose dire que je me trouve dans des poèmes et je trouve mon salut exactement au poème de Mahmoud Darwish. Effectivement, c'est quelqu'un qui a tout dit à mon sens, parce que Mahmoud Darwish, sa langue, كما كنقولها ديما انا اكتب بالعربيه ولكن ماشي عربيه هذيك. Sa langue, c'est une langue vraiment, ce n'est pas extraordinaire. Je ne peux pas l'exprimer comment je considère son propos. Parce qu'il dit ce qu'il est. Et il est ce qu'il dit. C'est ça. Donc, et merci. Donc, il a poésie. Donc, c'est un poète. Et permettez-moi de vous lire l'un de ses poèmes qui illustre, qui symbolise vraiment ce que je suis en train de dire. Le poème s'intitule « Au fond de l'être ». Au fond de l'être. C'est intraduisible. On ne peut pas traduire le titre pour moi. Comme, voilà, permettez-moi de vous lire le poème. Voilà. Comme tu es de passage, n'oubliez pas de semer l'amour et de prêter à l'avenir ce que tu as pris à l'âge. Voilà. Chante au rythme du zéphyr et ne pense pas tout le temps au temps. Déjà, il t'a dérangé. Oui. Il n'est pas beau de tout dire. Le dire, chante comme le printemps. La poussière qui ouvre ton corps, une brise douce, la nettoie. Mais celle qui voit le cœur ébranle ton être et ta foi. Libère-toi de ce qui vient et conjugue ce que tu as. La vie est entre tes mains. Sa fin annonce le trépas, la mort. Goûte sagement à ses délices et ne la remercie pas. Pose ta main sur son front et récite l'incantation d'antan, le chant d'antan. Donc ici, pour moi, juste une minute, il y a vraiment une réflexion posée sur ce qui va venir, sur le passé, et ce qui est essentiel, ce qui est focal, et fondamental, c'est le présent. Déjà, Hölderlin, c'est ça l'intersection entre toi et Hölderlin, c'est que Hölderlin, comme je viens tout à l'heure de lire avec mon ami Oulé, au café, on a trouvé un mot, la norme antique. La norme antique, c'est une déesse. Il a une déesse du temps, il y a le waqt. Il rassemble, si je peux dire ça, le passé, le présent et l'avenir. Ils ne sont qu'une image. Ils ne font qu'une image. Il n'y a ni passé, ni présent, ni avenir. Il y a ce que je suis maintenant, ce que vous êtes, à vous-même, là. Et ce n'est pas ailleurs. Ailleurs, on ne m'intéresse plus. Donc, c'est ça le fond de l'être. Le fond de l'être, c'est le temps. Pourquoi je conçois à la manière de Husserl, si je peux dire. C'est pas ce que j'aperçois. Ce que je conçois, c'est que impossible d'avoir conscience sur mon existence, sauf que si le temps est avec moi, auprès de moi, ou loin de moi. Donc,
si je peux dire. On peut dire, pardon, que le temps c'est un repère. Voilà. S'il n'y a pas le temps, C'est un alors on repère. ne peut pas On écrit repérer les peut-être. choses. On écrit Voilà, c'est un peut-être repère. pas. Mais- On va vivre. Ah, voilà, le langage Ah, c'est un mathématique. repère. J'aime bien ce mot-là parce que Un le repère, il Exactement. faut voilà, se repérer avec soi. Donc, l'amour. Il y a l'amour ici. L'amour, هنا في كنقولوا اللغات واحد الإشارة باش نصدقها واحد الإشارة ضرورية على لي لونغ. Tu ne parleras pas ma langue, c'est un livre qui m'a folli. Pourquoi? Tu ne parleras pas mon langage. أنا إلا بغيت نحولو. C'est-à-dire أنا مثلا l'amour الحب كمثال في العربية هو عنده علاقة بالعيش العشاق شجرة qui sont racines, il a des racines, voilà. ولكن هنا هذا فهم la compréhension arabe. ولكن كنقولوا l'amour. Qu'est-ce qu'on a fait? On a translaté l'amour d'une langue à une autre. Qu'est-ce qu'on va conclure? Tout simplement l'amour en français, je viens de comprendre le sang, la violence. L'amour, hémorragie, aimant, c'est le sang. C'est quelque chose qui est pourpre. Voilà. Donc voilà comment un mot qu'on considère comme un rien du tout dans le langage, on l'utilise beaucoup. J'aime ce fruit, j'aime ce café, j'aime. Comment il se balade. Il se balade d'un sens qui n'a aucune relation avec un autre sens. Mais pourquoi la relation ne se présente pas comme telle? Le mythe de Babel, il n'y a qu'un seul langage. والناس فاهمين وبغاو يبنيو حيتاش لا هذا سي سا لا هذا هو لو بوفوار ديال الله هنا كاين خاطر كيعطيك il essaie de s'unifier, de s'unir toutes les voix pour qu'il s'achemine à une seule finalité. هذا هو الخطر. واش le mythe de Babel راه واضحه واخا هي ميت اسطوره ولكن on peut tirer profit maintenant اللي هو ملي كان le langage unifié, un seul langage, les hommes s'entendent bien entre eux, donc ils veulent défier Dieu. Dieu, ça fait une famille. Alors que le châtiment, c'est خليهم اللغة. وتما جات la verbalisation ديالها. بلبلت الألسن، شي ما بقى كيفهم شي، هادي هي مشكلتنا. سي بور سا كون تروف امور مثلا غير اكزومبل راه كاين بزاف. امور كتلقاه هنا هكا و امور في الفرنسيه هكا وفي الالمانيه هكا. دونك هذا دليل على انه كان la même origine, la même source. Tu as dit qu'il y a un seul livre. Normalement, c'est ça. Un seul livre. Donc, on essaye, parfois, j'essaie de lire par exemple le Coran, et faire une comparaison avec d'autres livres saints. Donc, le Coran, par exemple, des versets entre arabe et français, qui بين لنا بحال ما كاينه تاع علاقه. مثلا ربنا عجل لنا قطنا. Donc, قطنا a été traduit en français avec la part. وهذيك قطنا راه فيها تا قط. قطنا c'est la part, c'est le nasib ديالنا nasib. Alors, quelle est la relation entre la part والنصيب ممكن يكون bon, ممكن يكون mauvais, une part bonne, une part mauvaise, selon les conditions, selon la situation. Donc il y a le chat et le châtiment. Il y a le qat et le châtiment, les qat. Donc cette relation, comme ça, arbitraire. Donc il n'y a pas de frontière. J'insiste sur cette idée très importante. ما كاينش حدود لا بين اللغات ولا بين الإنسان. Voilà, donc il y a un seul langage où on peut aboutir à demeurer, habiter, vivre
Non, c'est ça notre travail. Et merci, c'est une quête. Merci. Merci, monsieur Adolphe. Le truc اللي أساسي واللي كنهضر عليه حتى بول ريكور قال لك راه تاريخ الفن هو تاريخ تحرر الإنسان. هذه مشى أخرى كنشوفوا حتى بأنه بالنسبة للآر l'art c'est universel, c'est cosmique. بيكاسو رسم في اسبانيا وحنا تلاقينا هنا في المغرب وحسينا بهذاك الشيء. غوني ماغريت رسم في الرسم وناس فلاشين مثلا تلقاو العمل وحسوا به. كاين شي حاجه في لاغ اللي هي يونيفرسال اللي كتربطنا مجموعين، ربما ما كاينش لونغاج او نيفو ديال لو لونغاج، ولكن كاين هذاك لو لونغاج ديال هذاك لو بويم ولا هذاك لو ليفر اللي الا ما كانش لونغ ربما يقدر يكون واحد ليكسبرسيون ارتستيك اللي جمعتنا عبر ليستوار. مادام معنا لو نوتر ماتر نوتر بويت، كاينه واحد القضيه مهمه في الفن في الشعر، هي حضور الذاكره في الشعر. كاين بعض لي بونسور فلاسفه هذا اللي تيقول لك بان حماسه الذكرى هي اللي كتخلق الشعر، ومنها كينبني كل شعر. مثلا في المعلقات واللي كانت هي اسمى يعني اسمى القمم اللي وصل لها الشعر عبر التاريخ العربي، كل معلقه كتبقى على تتوقف على الاطلال. كنقولوا مثلا مع امرؤ القيس: كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. الوغ سقط اللواء بالدخول فحوملي كاين واحد البيرسونيفيكاسيون ديال ليسباس. الا ما خصني نكذب، واحد المكان كيمشيو به الماء، بعد المكان بيولي المكان بحد ذاته ولا ليسباس كيولي كيدوي، كيولي عنده ذكرى، كيولي يحمل واحد الاسطوره، كيحمل واحد القصه معينه كتخليها دائما هي مصدر للشعر ومصدر انطلاق للشعر. فهذه واحد الجدليه كبيره جدا في الشعر تقف دائما عند الذاكره. والذاكره ربما كيف ما سماها موريس برانشون تنقاربه حتى يقول لك هو الدليل لمنه كتنطلق الحقيقه الشعريه ووقوفه على الذكرى ووقوفه على المكان بالضبط. في القصائد العربيه حتى الانحدار للشعر العربي دائما كتكون في كل محاوله شعريه، حتى عند الشعراء اللي كانوا شويه ثوريين، المعري والبوحتوري وهذا، كتلقاهم واقفين على المكان، واقفين على ذكرى المكان وعلى المكان ملي كيتحول من لو سيلونس لشي حاجه اللي كتكون ضاجه بالمعرفه. ما عرفتش هادشي واش صحيح حتى لا بويزي فرونسيز ولا هذا. ميت اورونغلي عنده هذه القضيه هذه، ويس ملي كنتهضر على لا بويزي ميتافيزيك كان تيقول لك بان دائما ما يجمع الشعراء عبر التاريخ، ماشي كل شاعر كيجي وتيحسب به راسو راه هو بوحدو هو اللي كاين، راه هو كيخلق واحد الاختلاف. نو، راه كاين واحد الخط اللي كيجمع الشعراء عبر التاريخ اللي كيخليهم دائما يحكموا على سيغتان موديفيكاسيون كيديروها بسيطه بالسميتو، ولكن دائما الجوهر راه هو كاين ومؤسس ليه. هذه خاصيه جميله جدا في الشعر. ما عرفت صراحه واش صحيحه ولا لا، مي لو بويت سي غروند كيستيون. صحيح الحق بالنسبه شنو نقول لك، انا بالنسبه للكتابات ديالي سي مثلا انا جيسي ديفاسي لي زيسباس و لي زيدونتيتي. ما تلقاش عندي انا ان اسباس، ما تلقاش une allusion à une identité précise. Je suis à la quête de l'être humain, de l'être humain dans son essence. Même j'essaie d'éviter toute allusion à ce qui peut distinguer les personnes, etc. Tous les poèmes, par exemple, les poèmes qui traitent la question de l'enfance, sont des poèmes qui traitent cette question à partir d'un point de vue universel. L'enfant, ce n'est pas un enfant marocain, c'est un enfant, et on parle de l'enfance, donc, parce que la poésie qui est liée à quelque chose de particulier, il ne résiste pas au temps. Tout ce qui touche à une problématique actuelle, il va se perdre avec le temps. Les écrits à travers l'histoire qui reflètent une réalité immédiate sont maintenant oubliés. Vous avez évoqué la question de la mémoire. Quand je lis de la poésie, je ne peux pas m'arrêter de lire Baudelaire,
de lire Échille. Pourquoi Échille, Sophocle? Parce qu'ils sont immortels. Et pourquoi Échille, Sophocle, Victor Hugo, Baudelaire sont immortels? Parce qu'ils ne parlent pas d'une époque précise, ils parlent d'un sujet éternel, universel. Ils parlent de la tragédie du pouvoir. Sophocle, il parle de la tragédie du pouvoir, c'est-à-dire que notre histoire politique, c'est une tragédie du pouvoir. Et c'est un éternel retour. Il y a toujours un pouvoir, il y aura toujours une tragédie. Le théâtre de Sophocle, il ne périra jamais, il sera éternel. Et la même chose pour Mallarmé, pour Valéry. Alors, pour Valéry, par exemple, Valéry, il parle de l'être comme inachèvement. On croit qu'on est achevé, qu'on est complet. نعتقد أنه ملي كتوصل مثلا à un certain âge أنك اكتملت. La maturité, c'est faux. L'homme c'est un être qui est toujours en recherche, en quête. Et j'aime bien Al-Khatibi dans ce sens. Un artiste, c'est quelqu'un qui cherche jusqu'à la fin du temps, jusqu'à la mort. Un artiste n'est jamais satisfait. Il n'y a aucun artiste, sinon il ne peindrait plus, il n'écrirait plus, il ne chanterait plus. La musique, ou le sculpteur, ou l'architecte, ou le poète, الفنان بصفة عامة حينما يكتمل فإنه سيموت. Un artiste, c'est quelqu'un qui continue à écrire jusqu'au dernier moment. Khatibi, dans son livre Pèlerinage d'un artiste amoureux, parle d'un artiste Raisi. Il fait le chemin de Rabat, passant par Marrakech, et va à la Mecque. Il fait un autre, c'est le seul rescapé. Le seul rescapé du voyage. Pourquoi? Parce que malheureusement, les pèlerins, quand ils vont à la Mecque, ils pensent à une chose, c'est la mort. Ils savent alors que c'est faux. C'est faux. Il n'y a aucun prophète, un nabi, qui aime mourir. Tous les prophètes aiment la vie. Un homme fragile, là, je veux mourir à la Mecque. C'est une bêtise. C'est une bêtise. L'homme sur la terre, les prophètes, l'homme, vous avez une preuve, c'est Adam, lorsqu'on lui a dit, lorsque Dieu lui a révélé sa mort, il dit, mais il y a encore des années à vivre. Alors, tu as fait don de ces années à Noé, je pense. Ça veut dire un prophète, il s'attache à la vie. Et l'artiste, il est toujours dans cette situation. Quand on écrit, on cherche l'éternité. Dans le Qasaïd Diana, il y a deux moments. Uthman, il a insisté sur la mémoire, c'est vrai. On écrit à partir d'un souvenir. Il y a le paradis. On a le même rêve sur la terre, c'est des livres sur la terre comme un paradis. Un jardin, quand c'est c'est notre jardin. Quand c'est un jardin, un tableau, chacun écrit son jardin. De retour à la mer, le ventre c'est le paradis, c'est un autre paradis. Et on a un moment d'aboutissement, c'est la fin, et c'est comment concilier ce qui est souvenir avec ce qui est à venir. Et tout en restant dans le devenir, parce qu'on ne peut pas s'accomplir. الإنسان ما عمره غادي دائما هو رجعت على الإنسان الحقيقي. Ce que tu l'as dit, il y a de l'apparence. Est-ce que je suis ce que je suis? Ou là on m'a fait de moi tel ou tel être. لأن غتلقى بأن واحد النسبة كبيرة من الشخصية ديالنا ما هي ديالناش، هي غير لقيناها صايبونا كي بغينا و nous a inculqué beaucoup de choses qui sont fausses. Vous pouvez faire une petite expérience, vivre seul, ça dérange les autres. Tu es fou, là tu es méfiant, là tu es étranger sur la terre, l'étranger d'Albert Camus. Je suis étranger, je veux être à l'écoute de mon être. خليني يسمع من mon être, إنه هيدي غير واحدة.
Heidegger, qu'est-ce que c'est que le savoir? Le savoir, c'est un chemin et c'est une écoute. Le savoir. Je dois marcher, je dois chercher et je dois écouter. Le savoir est chemin et écoute. Le savoir est un cheminement. C'est un cheminement. C'est bien de demander aux êtres comment atteindre le sommet de la montagne. Mais le sommet. Je peux choisir un autre cheminement. Le chemin. Je peux prendre un autre cheminement, c'est mon droit. Comme être humain, qui est libre, qui a de la volonté, avec peut-être l'art, l'aspect de la quête de soi, la quête de l'essence de l'être, الجوهر الإنساني لا يختلف. D'ailleurs Goethe, الشاعر الألماني, il a lu un chinois où il a été surpris. Ce que le chinois a écrit, mais comment ça? Comment un chinois, à l'origine, quand il y a une relation entre la langue allemande et la langue chinoise, qu'est-ce qui fait un tel, ce que je sens, ce que je veux écrire? Ça veut dire que l'essence humaine, elle est partagée entre tous les hommes. Donc peut-être, pour finir, je dirais que la poésie, quand je dis la poésie, ça veut dire tous les arts. La poésie peut mettre tous les arts. Ils peuvent nous mener vers un point où les choses qui séparent, ils peuvent être vues d'une autre manière. Comme la question de la science et de la rose. La rose n'a pas d'importance. Mais sans la rose, la science ne peut mener à ne plus respirer. C'est vrai que la science éclaire le monde, mais sans la rose, la science peut participer à l'étouffement de la dent. La rose la science. C'est comme l'art. On ne peut pas respirer dans le monde sans l'art. On est étouffé. Et regardez la ville, désolé, c'est la réalité. Dans la ville, الناس دابا كيهربوا من المدينه ان بالنيس اكرهك يا مدينه انا بالنيس في القصيده ديالو اكرهك علاش لا تخنقني انا بغيت لي زيسباس زوفير لي زيسباس انفيني بغيت نشوف لانفينيتود بغيت نشوف لو موند alors كنلقى هنا كاين ان مور il y a un autre mur il y a les voitures donc je suis entouré par les objets مشى l'homme il est peut-être là heureusement المغاربه aujourd'hui la politique على مستوى الوزاره بدينا كنفكروا في ان بروجي دار ارتستيك ويتصالحوا مع الفنون كيحاولوا يدخلوا لي زار دون ليكول باسكو سي دوماج راه ما عندناش اون ايدوكاسيون استيتيك اي سي غراف pourquoi parce que un professeur qui a de son frère c'est un homme d'affaires c'est un homme d'affaires الاستاذ كيف مبارك هو il pense toujours à l'argent les affaires داكشي قال لي شوف كاين واحد لو ميوزي كاين واحد ليكسبوزيسيون في الرباط قال لي سير شوف قال لي ودي كيسكو جو في اش بغيت نشوف كاع قال لي ودي اسي غير تدخل ليكسبوزيسيون تو ريغارد لي طابلو شوف واش كاين بقى معاه حتى مشى دخل ليكسبوزيسيون بقى كيشوف ملي رجع لقى جلس وقت قليل ولكن حس بانه عاش شي مومون طويل وخرج مرتاح قال لك هو دور لي التليفون قال لي ميرسي باسكو خرجتيني من واحد الدوامه لابيرانت اللي ما كاينش غنخرج منها يعني كيتسحب ليا لو مون سي سومون دي زافير سي دو لارجون il a oublié qu'il y a aussi de l'art et être artiste ce n'est pas écrire ce n'est pas être artiste c'est vivre l'état artistique l'état poétique l'état musical voilà merci merci فاش بان القصيده كترجعنا على الاطلال كيف ذكرتي انك كتبنى على ذكرى او ما الى ذلك تفكرت فاش كنت كنقرا في السيره ديال قيس بن الملاح وفاش مشى بيدق على ليلى بيعاودني يشوفها ويبقى كيغني ليها فما لقاهاش لقاها رحلات ويقول امر على ديار ليلى فاقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الجدار شغفنا قلبي ولكن حب ما سكن الديار وربما حتى القصيده هي عباره عن رحله ذاتيه يعني كنحاولوا نكتشفوا فيها ذاتنا
بص هذا هي التجارب باش ندخلها. كنحاولوا نلقاو فيها ذاتنا مثلا فاش نعطي امثله بشعراء عرب ولا شي حاجه بحال هكا. فاش مثلا كنت قريت على واحد الشاعر كان شي متمرد، هو كان من جهه الخليفه سميتو الوليد، فكان كيبحث على راسو في شي حاجه اللي كتخالف، لان ديك الساعه كان شويه واحد الصراع بين المعتزله، كانت ديك الطوائف الدينيه شويه كان بيناتهم صراع، فهو كان كيقلب على ذاته بعيدا عن الدين، بعيدا على بزاف ديال الحوايج. فواحد النهار قال لا بلاتي علاش ربما انا اللي نقدر نلقى راسي في الشعر وكنضرب في الدين وفي نفس الوقت ما كنضربش فيه، ويقدر نلقى راسي بين هاد الجوج. فحل القران هو يلقى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، ويسدوا علقوا وبقى كيضربوا بليفليش، هو يقول وشدوا ملي كامل مزقوا وشدوا بيديه، هو يقول ليه أتوعد كل ذا جبار عنيد فها أنا ذاك جبار عنيد، فإذا لقيت ربك يوم حشر فقل له يا رب قد مزقني الوديد. فدونك ما هنا هو لقى راسو. حنا ما كنهضروش على جانب الديني، كنهضروا على هو بحثوا عن ذاته، هو بنبحث على ذاتي في اطار ما عرفت اشنو يكون انا بغيت نقلب، سواء كان هذا الشيء مثلا هو محرمات ولا من مسلمات، ولا اهم حاجه هو القراصي في داخل البويزي. وهذه اضافه لكن كاين المشكل تاع علاقه لو بويت مع البروفيت، لانه الشاعر والنبي هذا راه الوريجين في الاول راه كان الشاعر كان نبي، ماشي او نيفو ريليجيو، كان نبي بمعنى كي الاسطوره كتقول ان الشاعر كان كيتلقى لو ميساج ديفان il le transmet aux hommes. راه استمرت حتى القرن التاسع عشر، باقي لو بويت ماج، باقي لو بويت فيزيونير، داك الشاعر اللي يقدر يتنبأ لك بالمستقبل ويقدر يكشف لك اسرار الوجود. هذا غير خلط كاين عند الناس، هو ان الشاعر ماشي نبي، باسكو في ان سيغتان مومون تخلطوا لي زيليمون ومابقاش اون ديستانغ لو بويت كي اتر هيومان كي بو ديفوالي دي فيريتي، ولكن الشعراء باسكو فيكتور هيغو راه سي ان فيزيونير. رامبو حتى هو سيتي ان فويون، سي ان بمعنى كومون كيلقى ليلوميناسيون، هو الى اون تران دو شيرشي لو سونس في لو مون، بقى كيقلب ما لقاش، بان ليه شي حاجه هو فما غير هو بيرسون لا كومبري جوستومون كيقولوا عليه لي كريتيك. رامبو il voulait changer le monde et finit par se taire، اراد ان يغير العالم فاكتفى فلجأ الى الصمت. بقاو كيقلبوا عليه، هو رامبو بطل لافريك كيبيع شري في الاسلحه وبدا كيقلب على الفلوس. دي تيان لو شيمان دو لا بويزي ما عطاني الا لو سيلونس، راه نجرب ان اوتر شيمان. لو شيمان ديال لي زافير وديال لي زارم وبدا كيدخل داكشي ديال لو ترافيك دي زارم والبيع والشراء، وفي الاخر خلى لهم ان هيريتاج ارث لي موا دي لاتر كان كيصيفطهم سا سور، واللي حتى ساعه باقي ما عرفوش الناس اس كان كيدوي لنا ان تريزور كنز، واش كان لو تريزور ولا ما كانش، سيتي دو لا بويزي جو نو سي با. مي خصنا نفهموا ان لو بويت راه il est en quelque sorte ماشي ساكري، ولكن il peut nous dévoiler des choses qui nous échappent. كاينين دي بويت انا جو نو كونسيدير با كوم، ولكن كاين دي بويت بحال هولدرلين راه بقى كيترجم في لا تراجيدي غريك حماق، الى ترادوي تراجيدي غريك هو حماق، لأن لو بويت il devient fou. يعني علاش حماق؟ بوتيتر بان لي بان راه لا فغي في راه رابا، حنا نو سون دون ان طون ايروني، في واحد لو موند بوتيتر ايروني، ما عرفناش، ما كاينش اون اكسبليكاسيون جوسكا مانتونون علاش حماق، باسكو سي كيسيون دو لونغاج، كيسيون دو طون. دايوغ في لي بوين ديالو راه ولدني ديما كيرجع ديما لو سوفونير، راه كاين لو سوفونير كوم هايدي ديال لو ديكت، داك لو ديكت اوريجينير، لو ديكت اوريجينير. On n'arrive pas à comprendre l'être. Alors, c'est moi je trouve la question de l'être qui est revenue. Mais qu'est-ce que c'est que l'être? Le shair اللي كيقلب توا هذاك l'être originaire, le dicte originaire. شنو هو l'être originaire؟ وكان un certain moment وكان لوم عنده لو لونغاج اللي يقدر ينازع به لي ديو اليا، ما كنقولش والله كنقول لي ديو، كان عنده لونغاج. داكشي علاش ديما كيربطوا لو بويت مع لو بروفيت. كان فعلا الشاعر اللي كابابل دو بارلي لو لونغاج ديفان. عطينا اكزومبل بينا ديال
اورفي اللي يغير العالم كله بلو مو. لو مو لو مو il est capable de dire la chose. Quand ملي كنقول لك tu es gentil, راه خص هذيك جونتي تكون بصح راه ماشي جو. Alors qu'aujourd'hui c'est impossible. Pourquoi? Quand je dis par exemple j'ai faim, j'ai faim. Est-ce que tu as dit ce que tu as voulu dire? فاش كيجي واحد يقول لي راه جاني العطش بغيت نشرب، راه ما قالش لك، راه ما قال لك حتى حاجه. انه باش يقول لك فعلا حاله العطش خاصو يقول بزاف يشرب ما يقدرش. دونك لا لونغ il ne peut pas dire le monde intérieur, la chose, le monde. دونك خصنا نرجعوا نقلبوا على ان اوتر لونغاج كما قلنا في البدايه. فوالا غير واحد راه سي صراحه ماشي غودرلينغ ماشي حماق صراحه، ماشي لا فولي هذيك لا ريزون. ou peut-être c'est là voilà كاينه لا ريزون وكاينه لا ريزون. raison, oui. Donc c'est la raison qui nous sauve de ce monde de raison. Parce que raisonner, c'est mettre dans une telle moule des qualités marquantes, des qualités, des marques qu'on veut. C'est-à-dire, je ne suis pas moi. Pourquoi? Parce que, pourquoi voulez-vous faire de moi quelqu'un que je ne suis pas? Alors, tant que je viens de poser cette question, c'est-à-dire, je ne suis pas moi. Déjà, penser à l'encontre, à l'envers, c'est-à-dire, je ne suis pas moi. Alors, il y a des contraintes. L'être, il m'échappe. Merci. Pourquoi il m'échappe? Parce que je ne peux pas savoir que l'être, c'est l'être. Pour le définir, on ne peut pas le définir. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'être suprême avec E majuscule. On est juste, aux yeux de Heidegger, on est juste des petits êtres avec E majuscule et là. Et tant qu'on dit là, c'est-à-dire dans un monde. Un monde, ce n'est pas un monde environnant comme le monde de la plante, mais un monde ambiant. Qu'est-ce que ça veut dire ambiant? C'est-à-dire il y a le mouvement, il y a un dynamisme. Et ce dynamisme qui fait que mon être se déplace pour se dévoiler. Donc c'est ça, donc l'être c'est l'être. C'est ce qui est. Voilà, tu te rappelles bien dans ce livre, l'être sur l'humanisme, Risala Insaniya, il dit l'être, c'est ce qui est, tout simplement. Alors même Heidegger n'a pas pu définir qu'est-ce que l'être, en fin de compte. Mais avec l'expérience, l'accumulation de beaucoup de choses, d'idées, d'angoisses, on peut pas apprécier. C'est juste, ce qui est à nous de faire, c'est d'apprécier qu'il y a un être, c'est tout simplement. Mais le définir, le saisir, on est auprès de l'être. Il dit qu'on est auprès, au plus près de l'être. On n'est pas dans l'être. Alors juste, si je peux dire, la périphérie, la marge, on est des marginaux. Voilà, condamnés à être dans la marge. Donc c'est ça. Oh, merci Adeb, merci Monsieur Hamid. الحاجة الوحيدة اللي ممكن نتفقوا عليها هو أننا باش نوصلوا للمفهوم ديال لاتر، مفهوم ديال لاغ، مفهوم ديال لا بويزي ولا لو ليفر، سي ان انشيمينمون كي مين نيل بار. فوالا. بون شكرا لحسن الاستماع، نبغيكم تاخذوا واحد الحفلة شاي قبل ما نرجعوا لواحد الوقفة موسيقية.
سننهي الحفل ب rendre hommage à notre maître, notre artiste, poète, Hamid Adnan. Donc, à la manière de Othman, c'est lui qui a choisi de l'honorer à sa manière. Vas-y, mon ami. هذا un petit merci à notre maître monsieur Hamid Adnan. عرفنا الصراحه كيفاش نقولوا ميرسي. الوغ ممكن نقولوها غير بويسكو هو ارتيست وحنا كنا دي ارتيست. الوغ ممكن نقولوا un merci comme un œuvre d'art et déjà qui a apprécié. C'est des le tableau. Il faut dire un mot. Le tableau, je l'ai vu. Voilà. Et j'ai dit à Othman, dans ce tableau, il y a de la peinture, de la musique. Ouais. Et je lui ai posé la question, est-ce que tu l'as pas en écoutant de la musique? Il a approuvé, il a dit oui. C'était mon père qui jouait, moi j'étais en train de dessiner. Donc, un moment de dévoilement. فنان ما غيولها فنان. Oui, oui, certainement. وما دي جامن متر فنان. Donc, au rythme de la musique, إيقاعات الموسيقى والفن الشيء في كل اللغات توجهكم بالشكل اليزيد. ونتمنى هذه الجمعية تستمر في العطف أكثر. وحنا دائما رانا الإشارة زعما ماشي ما كاينش يعني دائما معكم فاش محتاجيتونا. الهدف هو يستمر العمل من أجل الفن ونزيدو من الجمعية. ميرسي بوكو. Bolela, bolela mama da kaka kokani, sudani bolela mama da kolani, bolela kakani, kakatu makato, blani bolela kakani ganaye, bolela mama da kakayo, sudani bolela bolela, bolela kakani, mama da kakayo, sudani bolela. Sudani kakayo, mama do kakayo. Rush, go, let's go.